प्यारे विद्यार्थियों, अज का साडा टॉपिक है 10वीं जमात का पहला लैसन कैमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रसायनिक क्रियावां अते समीकरण। मैं संतोख सिंह साइंस मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल जगतपुर जट्टा तुहाडे नाल अज इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर डिस्कस करांगा। उन्हां बारे आपां जानकारी प्राप्त करांगे। पहला प्रश्न है बच्चों, परिवर्तन कितनी तरह के होंदे हन। प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा, परिवर्तन कितनी तरह के होंदे हन। परिवर्तन बच्चों दो तरह के होंदे हन, भौतिक परिवर्तन अते रसायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होंदे हन जिस विच वस्तु के भौतिक गुणां विच परिवर्तन आता है, भाव इन्हां विच कोई नवे गुणां वाला पदार्थ नहीं बनता। बहुत सारिया उदाहरण हैं जिमें शीशे का टुटना, मोम का पिघलना, कागज़ का फटना। ये सारिया वो उदाहरण हैं जिन्हां विच किसी भी नवे पदार्थ का निर्माण नहीं होंदा। इस करके ये सारे भौतिक परिवर्तन हैं। दूसरे पासे रसायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होंदे हैं जिन्हां विच नवे गुणां वाले पदार्थ बनते हैं। जिमें कागज़ जलता है, उस तो बाद राख बनती है। लोहे नूं जंगाल लगता है, उस तो बाद की है एक नवा पदार्थ बनता है, जंगाल। इसे तरीके नाल मोम का जलना, ये सारे वो परिवर्तन हैं जिन्हां विच कोई ना कोई नवे गुणां वाला पदार्थ बनता है। इसलिए ये रसायनिक परिवर्तन हैं। हुण बच्चों अगले प्रश्न ते पहुंचीए कि रसायनिक क्रियावां विच किहड़े परिवर्तन हो सकते हैं। जदों कोई रसायनिक क्रिया होंदी है उस विच किहड़े-किहड़े परिवर्तन हो सकते हैं। हाँ जी बच्चों, पहला परिवर्तन है अवस्था विच परिवर्तन। उसकी अवस्था बदल सकती है, ठोस तो तरल, तरल तो गैस, गैस तो ठोस ਜਾਂ तरल। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ अवस्था परिवर्तन। जिमें पानी का बर्फ विच बदलना, तरल तो ठोस अवस्था विच बदल गया है। दूसरा है बच्चों, उसके रंग विच परिवर्तन हो सकता है। लोहा जिहड़ा है तुहानूं पता है थोड़ा काले रंग का हुंदा है, पर जदों उसनूं जंगाल लगता है तो उसकी भूरे रंग की उहदे उत्ते परत जम जाती है, भाव रंग विच परिवर्तन हो गया है। तीसरा है बच्चों, कोई ना कोई गैस निकल सकती है। बहुत सारे परिवर्तन हैगे आ जिन्हां विच गैस पैदा होती है, यह भी रसायनिक क्रिया विच परिवर्तन हो सकता है। जां फिर उसके तापमान विच परिवर्तन हो सकता है, जां तां तापमान वध सकता है जां घट सकता है। इस तरह ये चार परिवर्तन जिहड़े हैगे आ उन्हां बारे आपां डिस्कस किया है। अवस्था विच परिवर्तन, रंग विच परिवर्तन, गैस का पैदा होना जां निकलना ते तापमान विच परिवर्तन। आओ हुण एक आपां क्रिया करिए। इस क्रिया नूं ध्यान दे नाल बच्चों तुसीं देखना है। इस तो बाद इहदे बारे विच आपां डिस्कस करांगे। ये क्रिया की है बच्चों, ध्यान नाल देखो। इसनूं अग लगाई गई है, इस बारे आपां बाद विच डिस्कस करांगे। वैसे तो मैं लिख दिता है मैग्नीशियम रिबन का जलना है। तुसीं देख रहे हो कितनी ज़्यादा लाइट दे नाल जिहड़ा हैगा ये मैग्नीशियम रिबन
जल रहा है ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਧੂਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਗਮਾਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਧਾਤ ਹੈ। ਧਾਤਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪਰਤ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਤ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਜਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਰੇਗਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉੱਤੋਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪਰਤ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੇਖ ਨੂੰ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋਲ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਪਹਿਲੀ ਪਰਖ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਖ ਨੂੰ ਡੁਬੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਰਖ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭੂਰਾ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਜੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੇਖ ਨੂੰ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘੋਲ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹਾ ਕਾਪਰ ਤੋਂ ਤਾਂਬੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹਾ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਹਾ ਪਲੱਸ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਪਲੱਸ ਕਾਪਰ। ਲੋਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਜਾਂ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਾਪਰ ਜੋ ਘੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਖ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਖ ਦਾ ਰੰਗ ਭੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।
6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, अपघटन क्रिया डीकंपोजिशन, विस्थापन क्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, दूरा विस्थापन क्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, आक्सीकारक क्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, लघु कारक क्रिया रिडक्शन रिएक्शंस। आओ आपां इन्हां सारियां क्रियावां बारे एक एक करके जानकारी प्राप्त करिए। ਆਪਾਂ ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਨ A ਅਤੇ B। ਇਹ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? AB ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਗਏ, ਜੁੜ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ A + B = AB। ਇਹ ਹੁਣ ਜੁੜ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਆਇਰਨ + ਆਕਸੀਜਨ, ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, फेरस + ऑक्सीजन फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बनया है, आयरन ऑक्साइड बनया है। ये संयोजन क्रिया है, दोनों ने जुड़ के, दोनों का जुड़ के की होया है? संयोजन होया है, कॉम्बिनेशन होया है। इसनूं हुण आपां बैलेंस भी कीता है, संतुलित किया है, क्योंकि समीकरणों को संतुलित करना बहुत जरूरी है। अगली एग्जाम्पल है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलके की बनया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। समीकरण थले देखो Mg + O2 किहदे बराबर है? MgO। इसनूं आपां हुण बैलेंस भी करना है। Mg दे मूहरे 2 और MgO दे मूहरे 2 लग के इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ये की है बच्चों? मैग्नीशियम रिबन, जिहड़ी तुसीं पहलां भी देखी सी। मैग्नीशियम रिबन नूं हुण ऑक्सीजन दे नाल हवा विच भाव आपां गर्म कीता। ये भी किहड़ी क्रिया है? संयोजन क्रिया है बच्चों, क्योंकि मैग्नीशियम ते ऑक्सीजन आपस विच जुड़ के की करते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो तुसी थले वाइट रंग का चमकदार रंग देख रहे हो। ये कुछ क्रियावां हैं जिन्हों आपां ध्यान विच रख सकते हैं कि ये संयोजन क्रियावां हैं जां अपघटन क्रियावां हैं जां किहड़ियां क्रियावां हैं? विस्थापन क्रियावां हैं जां दूरा विस्थापन क्रिया है। आओ अगली क्रिया बारे समझने की कोशिश करिए। एक क्रिया है बच्चों अपघटन क्रिया डीकंपोजिशन। इस क्रिया नूं बच्चों ध्यान दे नाल देखो, बिल्कुल ध्यान नाल बच्चों समझना है। डीकंपोजिशन रिएक्शन, अपघटन क्रिया। किहड़ी क्रिया अपघटन क्रिया किसनूं कहंदे हन? जिस विच एक यौगिक दो जां दो तो वध पदार्थां विच टुटदा है। देखो बिल्कुल बच्चों ध्यान नाल समझना। ए बी किहड़े दो पदार्थां विच टुट गया? ए अते बी विच। इस करके इसनूं असीं अपघटन, टुटना। हुण आपां एक एग्जाम्पल लैंदे हां। ये की है बच्चों जो तुसीं स्क्रीन दे उत्ते देख रहे हो? फेरिस सल्फेट, आयरन सल्फेट। इसका रंग किहड़ा है? हरा है बच्चों, इसका रंग हरा है। ध्यान नाल देखना है बच्चों। हुण आपां एक स्टैंड लैके एक परख नली विच इस फेरिस सल्फेट नूं पावांगे अते उस नूं गर्म करांगे। ध्यान नाल देखना सारिਆਂ ने। फेरिस सल्फेट आपां पा रहे हैं और
ਬਰਨਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਖ ਨਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਝ ਗੈਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ किस तरह का हो गया है? भूरा हो गया है। चिट्टे तो फिर भूरा हो गया है क्योंकि ये फेरिक ऑक्साइड बन गया है। समझ रहे हो बच्चों? ते केड़ी गैस निकल रही है? सल्फर डाइऑक्साइड अते सल्फर ट्राईऑक्साइड, दो गैसां इस विचों निकल रही हैं। सल्फर डाइऑक्साइड अते सल्फर ट्राईऑक्साइड। बिल्कुल ध्यान नाल बच्चों इसनूं देखना है। इन्हां गैसां नूं आपां कदी भी सूंघण दी कोशिश नहीं करनी क्योंकि इन्हां दी स्मैल बहुत ही बदबूदार हुंदी है। जिस तरह कोई चीज़ सड़ी हुई होवे, गली हुई होवे, जिस तरह अंडे सड़े हुए होण जां गले हुए होण, उस तरह दियां। ते नाल ही ये गैसां बच्चों जहरीलियां भी हुंदियां हन। दीज गैसेस आर टॉक्सिक। ये गैसां जहरीलियां होण करके इन्हां नूं कदे भी सूंघना नहीं है। इस करके जदों भी एक्सपेरीमेंट करना है अपने मुंह ते मास्क लगा के रखना है। ठीक है बच्चों, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन जिहड़ा है ये तुसी देख लिया है, इस नूं ध्यान दे नाल समझ लेना है। आओ बच्चों, ये है विस्थापन क्रिया। इस नूं क्रिया नूं भी तुसी ध्यान नाल देखना है बच्चों। ध्यान नाल देखो, एक परख नली विच एक घोल पाया होया है जिसका रंग नीला है। एक मेघ आपां लै रहे हां, तुसीं देख रहे हो कि ये मेघ बिल्कुल साफ है। उस मेघ नूं आपां इस घोल विच, जो परख नली विच कॉपर सल्फेट का घोल है, उस विच पा दिता है। थोड़ी देर बाद ਆਪਾਂ उस मेघ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਘ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਕੁਝ ਘੱਟ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਟਲ 1 ਸਲਫੇਟ ਪਲਸ ਮੈਟਲ 2, ਫਿਰ ਮੈਟਲ 1 ਤੇ ਮੈਟਲ 2 ਸਲਫੇਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਪਲਸ ਆਇਰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਾਪਰ ਪਲਸ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਨੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਇਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੂਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਦੋ ਧਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਯੌਗਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਹਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ, ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਤ ਨੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਧਾਤ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਦੂਹਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਲਘੂਕਾਰਕ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਬੱਚੋ। ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਕਾਪਰ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਾਪਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਪਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਘੂਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਲਘੂਕਰਨ ਕਿਰਿਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚਿਓ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਾਪਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਡਾਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਘੂਕਰਕ ਦੋਨੋਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੋ ਹੈ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਤਾਪ ਸੋਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਪ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ। ਕਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਲੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡਰਮ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਪ ਸੋਖੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪ ਸੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਪ ਸੋਖੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਪ ਸੋਖੀ ਕਿਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਐਂਡ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਲਾਸਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੀਕਰਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਦਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਲਿਖਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਲਕੀ ਗੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਬੱਚੋ? ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਇਹਦੀ ਬਣੇਗੀ ਜ਼ਿੰਕ ਪਲੱਸ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਕ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੈਸ ਦੀ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਗੈਸ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚੋ ਚਿਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਫੈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਰਬੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬੱਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ, ਗੰਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਇਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਤੇ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਘਸਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਖੋਰਨ ਅਤੇ ਦੁਰਗੰਧਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੁਰਗੰਧਤਾ ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ ਭੈੜੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਖੋਰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਖੋਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਤ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਓ ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਤ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਾਂ ਨਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਾਂਦੀ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਪਰਤ, ਤਾਂਬੇ ਉੱਪਰ ਹਰੀ ਪਰਤ, ਇਹ ਆਮ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਖੋਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ, ਤੇਲ ਜਾਂ ਗਰੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਤ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਰਗੰਧਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਯੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਗੰਧ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਗੰਧਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਵਿਦ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਡੀਓ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪੱਪੀ, ਡੀਐਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰਸ। ਧੰਨਵਾਦ।